you are passing. The so many, some 2-3 resolutions our state president has proposed before you, and those resolutions where they are eligible to approval or not, we have to see it, and we get it recommended and approval in the Mahasabha also. The first of all, census is important for the incoming days. On 22nd only the census work is going to start, and on that occasion he has rightly mentioned that our all Bhausar people have to mention BHAVSAR, and we are a Marathi speaking people. Our profession is different, original our work is different. Original work, our work is darji, our tailoring work is original, and our profession may be different. We may be a doctor, we may be engineer, we may be ITI, I may be businessman, I may be industrialist, I may be something. But original, what is my profession as a Bhausar? That is darji or tailoring. That he has advised, that is a very good proposal, and it is necessary to mention that we are originally darji or tailoring. By professionally, whatever it may be at the higher stage, nothing will do that. And regarding shifting of the Mahajanwadi registration office to Karnataka state, this registration shifting of the office from Bombay, I would like to take the name of UL Ramchandra, because his son is here with us. We had been to his house last time when we have visited, and his son has shown all the documents, whatever the UL Ramchandra has kept in his house. I don't think whether he will remember or not. We have visited his house, we have enjoyed, and all the photos in their house of the Mahasabha were very good old photos, and the past present photos were also there. We were very happy to visit his house in the last time. Today he is here with us. I am thankful to have an opportunity to see him today before in this gathering. So we shall go for this shifting of the office to Karnataka. There is a procedure for this. That procedure our senior advisor SB Kalyandas will do that, and along with them our Mahasabha people will also be accompanied with them. We can go ahead with that also. Regarding the Sallagna Sanstha, I would like to say, for the last 3 years we have not registered any Sallagna Sanstha from any corner of the Karnataka state or any of the state. After the elections are over in 2022, we have not registered any of the affiliations from any of the state. We have received the applications, but we have not yet registered. These affiliations which we have received, they are to be placed before the working committee, whether they are eligible to be affiliated to the Mahasabha, because they have got a right to vote. Because they have got right to vote. When a person is got a right to vote, we should see that the eligibility of the Sallagna Sanstha, whether it is active Sallagna Sanstha or inactive, that has to be seen also. On that basis, our national president has advised you can submit the this affiliation sanstha and register along with the All India Bhausar Kshatriya Mahasabha. This is all whatever going here, all the development works and other works, all the state presidents and the national presidents all over here. Regarding development works, our Raju Javalkar has told, before he took the charge, the trustees and trust, the working committee of the trust, managing trustees or the managing committee members were not taking any interest in the trust, because they were not knowing what to be done, how to be done, how to be go ahead. This is all the things with the trustees. After coming over Raju Javalkar as a national president, he has advised how to take up this on the right path. For that, there are so many defunct trusts were also there. As he said, the Hubli trust was underestimate,
because there was no income also. After he came over here, we got about 8.5 lakhs from the Mahajanwadi Trust, and we have got renovated, and now we are fetching the income and generating that. Accordingly, the KT boarding Dharwad also, we have spent a lot of money. It was the old building of 60 to 80 years. The first KT boarding is the national students hostel building was constructed by Srinivas Rao Tikare of Dharwad, with a long view, with a vision of the future for our Bhavsar community and the students. For education purpose only, they have constructed the hostel building at Dharwad, but it is too old. After looking and inspection by our national president, it is a too old building. We have to renovate it. He has decided the old building, this is not fetching any income to the Mahasabha. This building and this huge land we have kept unused. We have to make it a use, and we have to generate the funds. With that view, that KT boarding building was renovated. We have spent a lot of money, and now also we are still our development work is going on, and as he said, about 2.5 or so the income we are generating, and this will be developed, development will be go on everywhere. The total amount we have got regarding Shaktipeeth, that we will utilize for the Shaktipeeth, and there is no problem of money with us. Only the struggle was the 2.5 and 3 years we have spent our work in the naturally work we have done. Our working committee was going ahead, our activities are going ahead, our development work was going ahead, everything was going, nothing is stuck. But what happened, we have no free hands. Now we have got free hands, still we have got time, we can develop anything. So I given a opportunity to take all the developments in Maharashtra, Pandharpur, as well as Turzapur. Pandharpur and Turzapur also, many of the devotees are going, they are not getting accommodation in Pandharpur and Turzapur. There is a problem in between this Maratha Samaj and this Bhavsar Kshatriya Samaj. It was a trust originally in Turzapur. And in Pandharpur also, the problem is coming to solve nearby. And it will be solved, and it is we will made it available to all the devotees at Pandharpur and Turzapur within a short time. So I don't want to speak more on these issues, because already it is elaborated in a long view. I thank very much to all the members who have gathered over here from all the corners of the Karnataka state. Thank you once again. Thank you very much. ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಟಿಕಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾಫಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ತಾವು ಕಾಫಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಸಭಾಂಗಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಶ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭಾಸದರಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಭೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಭಾಸದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಸಮಾಜಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ AIBKMನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಕುಲ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಅವರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. माता की चाय पीते पीते भी जय बोल सकते हैं आप. बोलो इंग्लाज माता की. थैंक यू. Dignitaries on the dais and off the dais. This SP Andre, he is a successful businessman. That's right. SP Andre, no, successful businessman. So
ಮಿತ್ರರೇ, ಮರಾಠಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳುತ್ತದೆ. ರಾಜು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದೇ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ राजू जवलकर जी, बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। ऐसे हमारे नेशनल लीडर श्रीमान समाज भूषण श्री राजू जवलकर जी बहुत सुंदर आपको अपने कार्यशैली के बारे में बताया आपको। अभी मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ श्रीनिवास जी पीछे के। हमारे समाज में, कन्नड़ में भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा, कुछ गलतियां हो गए तो माफ कर देना। माफ करेंगे? ಗೆಳತನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಧುರ ಅನುಭವ, ಗೆಳತನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಧುರ ಅನುಭವ. ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತನದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರಾದ ಸೋದರ ಭಾವವಿದೆ. ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜಕರಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಸಾಲದು. ಜಾಗರೂಕ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದು. ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜರಾಗಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜ ಪಥವ मुंदरनोसोना। दोस्तों, मेरी आवाज़ कुछ कम आ रहा है क्योंकि मेरे को डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। चाय पी रहे हैं आप, अच्छी बात है। आखिर में मैं कुछ पंक्तियां हमारे श्रीनिवास साहब के लिए कहना चाहूँगा। श्रीनिवास जी, आपके लिए अर्ज है। सफलता कदम चूमती रहे, सफलता कदम चूमती रहे, खुशी आसपास घूमती रहे। सफलता कदम चूमती रहे, खुशी आसपास घूमती रहे। यश इतना फैले कि कस्तूरी शर्मा जाए। यश इतना फैले कि कस्तूरी शर्मा जाए। लक्ष्मी की इतनी कृपा हो कि तिरुपति का बालाजी भी देखते रह जाए। श्रीनिवास जी नाम है, बालाजी तो प्रसन्न रहेंगे उनके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे आखिरी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चाय पीते हुए भी मेरी बात सुन रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಭಾವಸಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸವಿನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುರಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನನ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಮಕೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಊರನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಅಂತರೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು 2 ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಾವು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ
ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವಸಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಸುಮಾರು 110-115 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾಸಭಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಾಸಭಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತೇಲ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು 115 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟು. ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ಕಾರನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಘಟನೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಅಳ್ದಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇರುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾಸಭಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೇರಿದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರಿ ಎಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಆ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತಂಗಿ ಅವರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅವರು DC ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು. ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆನ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹರೇ ವಿಠಲ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಾಜದ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೂ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಏನಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ನೋಡಿ ಜನ ನಗಬಾರ್ದು, ನನ್ನಿಂದ ಜನ ನಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನಿಂದ ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಥರ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಾಗಲೇ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನಮಗೆ 80 ವರ್ಷ, ನಮ್ಮ ಟಿಕಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ನನಗೆ 72 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಏನಯ್ಯ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ವಿದ್ಯೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾವಸಾರರು ದರ್ಜಿ ಅಂತಿದ್ವಿ. ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಎದೆ ಉಪ್ಪಿಸಿ ನಿಂತು ನಾನು ಭಾವಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇಶ ಆಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸೋ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೋ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭಾವಸಾರ್. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ಸತ್ಯ. ಭಾವಸಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ ಜರೂರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಶಯ, ನಿಮ್ಮ ಆಶಯ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗಿರಿ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಆ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ 2 ಆಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿಬೇಕು, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಜಯಪುರ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗಿರಿಯವರು ಭಾವಸಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಹ ಅವರು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಭಾವಸಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗಿರಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅವರು ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹವರು. ಸರ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು 2 ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರ್, ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗಿರಿ ಅವರು ಬಂದರು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೂ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಈಗ ಬಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇರಲಿ. ಮೈಸೂರಂತರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಭಾಳ ಸುಂದರ ನಗರ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿರಿಯರು, ABBK ಹಳೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತರಾದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಏನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅದಾರ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರ್ರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ವಿ, ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ.
ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಭೂಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನಸಾರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳದಾವು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದಾವು, ಮತ್ತು ABBK ಮಹಾಸಭೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ GB ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಲಗ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಂದ ರೊಕ್ಕ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿತದೆ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಲಾಗು ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಲಾಗು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಸಮಾಜ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜು ಜವಳಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಕುಳ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಬರ್ಕರ್ ಅವರು, ತಾತುಸ್ಕರ್ ಅವರು, ನವಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಮಹತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾದರೂ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಢರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಚೌಟ್ರಿ ಅದ, ನೀವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದವರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗಿರಿಯವರು. ಅವರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಭವ್ಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ದೇಸಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಆಹಾರ ಶೈಲಿ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕೌತುಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಒಬ್ಬ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅತಿಥೇಯರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ರಾಂಪುರಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಚೇರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತಹ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಷ್ಟ, ಊಟ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ, ಅಷ್ಟೇ ಶುಚಿ, ರುಚಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಳೈಸಿದ್ದು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರದೇ ಇರೋರು ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇದ್ದಂತಹ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 3 ದಿನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆ, ಯುವ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಈ ಮಂದಿರ, ನೀವು ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಾಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪರಿಷತ್ನವ್ರಿಗಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸಹಾಯ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜ, ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ
अखिल भारत भावसार क्षत्रिय महासभाचा अध्यक्ष महोदय, समाजभूषण डॉक्टर श्रीयुत राजू जवळकर सर आणि त्यांच्या बाजू बसलेले आमचं कर्नाटक राज्याचं जनप्रिय समाजाचा अध्यक्ष महोदय श्रीयुत श्रीनिवासराव पिसे आणि महासभाचं कार्यकारी समितीचं अग्रगण्य नायक आणि आमचं मैसूरचं माजी अध्यक्ष महोदय आणि हे काय विठ्ठल रुक्मिणी कन्व्हेन्शन हॉलचं चेअरमन समाजभूषण समाजरत्न श्रीयुत लाळगे जयरामराव आणि माझं इथं उपस्थित बंधू भगिनीसनी नमस्कार करता, आज आमचं एक सुमारे 2 महिन्याचा पहिले आमचं कर्नाटक राज्याचा अध्यक्ष महोदय आणि कार्यकारी समितीचे सदस्य आमचं मैसूरमध्ये हे एक कार्यकारी समितीचं एक मीटिंग करायला एक अवकाश करून द्यायला मला, तेव्हा आम्ही लई संतोषतनं इथं कार्यकारी समितीचं एक सभा आयोजन करायला मानून घेतला. आमचं हे मैसूरमध्ये 1950 मध्ये तेव्हाचं आमचं मैसूरचं अध्यक्ष महोदय वैकुंठवासी श्रीयुत UL रामचंद्रराव त्यांचं नेतृत्वामध्ये आणि आमचं बांबोरे रामचंद्रराव यांचं नेतृत्वामध्ये ऑल इंडिया भावसार क्षत्रिय समाजाचं कॉन्फरन्स चाललं. ते कॉन्फरन्समध्ये आमचं मैसूरचं वीरसिंहासनाधीश श्री 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 जयचामराजेंद्र वडेयर आणि राजमाता त्रिपुर सुंदरम्मणी ह्यांचं अतिथीचं संदर्भमध्ये आमचं 2 रोज 3 रोजचा कार्यक्रम अति विजृंभणातनं चाललेले. आज सुमारे 7 वर्षाच्या नंतर मैसूरमध्ये कार्यकारी समितीचं हे ते आयोजन झालं एक मीटिंग. आम्ही ह्याला तुमचा कार्यकारी समाज काय तर मीटिंग चाललंय त्याला मैसूर समाजाच्या वतीनं तुम्हाला मी धन्यवाद बोलतो. बंधुजन, आमचा मैसूर समाज 1907 मध्ये वैकुंठवासी श्रीमती भागीरथीबाई श्रीयुत नाजरे शेटवाजीराव आणि आमचं मैसूरमध्ये सत्यभामा रुक्मिणी समेत श्री पांडुरंग स्वामीचं देवस्थान बांधून समाज संघटन करायला, समाज एकत्र करायला, समाजमध्ये हर एक माणूस समध्यांचं सुखदुःख मध्ये भागवहिसून घ्यायला, हर एक काम मध्ये सहकार द्याला, तत्तंजस आमचा समाज एक सुसंघटित एक संघ होला. ते दिवसात आमचं आज लगुर्बे आमचं नाजरे फॅमिलीचं आणि उत्तरकर फॅमिलीचं आमचं मैसूरचं देवळमध्ये आमचं पंढरपूरचं संत महंतांचं समदवे त्यांचं एक लई थोरलं पूजापाठ चालीन आले. हर वर्षी त्यांचं एक सोहळा चालतंय. ते कार्यक्रम अति विजृंभणातनं चालीन येतंय. असंच 1938 मध्ये आमचं मैसूरचं समाज रजिस्टर्ड होलं. श्रीयुत UL रामचंद्रराव, सेक्रेटरी रंपुरे राजगोपालराव त्यांच्या नेतृत्वामध्ये. तक्कण आमचं मैसूरचं 1050 मध्ये आमचं समाज हिरिय लोक समाजचं एक उपयोग लाभून भावसार क्षत्रिय सोशल इन्स्टिट्यूट ट्रस्ट बोलते एक लई थोरलं कट्टड तेव्हा UL रामचंद्रराव बांबोरे रामचंद्रराव त्यांचं सहयोगातनं बांधले. ते बांधून आमचं समाजांचं मस्त जणांचं लग्न येवं होलं तर लई उन्हाळ्यामध्ये मैसूर सिटी हार्ट ऑफ द सिटीमध्ये तर एक लई थोडलं भव्य कट्टड बांधले. आज तत्तंजे आमच्या समाजाला लई मस्त सहकार व्हायला लागले. तत्तंजे आमचं समाजमध्ये हर एक काम चालता आमचं पांडुरंग स्वामी देवस्थान काय नाजरे फॅमिलीवाले बांधून दिले होते. 1973 ईस्वीमध्ये जरा पाणी
1973 तेव्हाच अध्यक्ष महोदय समाजभूषण राजाराव राशिंकर त्यांचं एक मनवीवर नाजरे अशोक नाजरे रमेश ह्यांचं नेतृत्वामध्ये समाजाला समर्पण करले. तत्तंजे 2003 ईस्वीमध्ये समाजमध्ये देवस्थानचं आवरणमध्ये होत्याले मराठी पाठशाले नाजरे शेटवाजीराव त्यांनी बांधून दिलेले एक विवाह कल्याण मंडप बी त्यांनी आमच्या समाजला दिले. 2007 ईस्वीमध्ये आमचं समाजाचं पांडुरंग स्वामी देवस्थानचं शतमानोत्सवचा कार्यक्रम अति विजृंभणात चाललं. 10 दिवस पांडुरंग स्वामीला दशावतारचं अलंकार करून याग यज्ञ करून सुमारे 650 ग्रामचं एक सोन्याचं किरीट तवाच अध्यक्ष महोदय इथं उपस्थित समाजभूषण श्रीयुत लाळगे जयरामराव, श्रीयुत दिवंगत समाजभूषण नारायणराव तेलकर आणि इथं उपस्थित आमचं लाळगे समाजभूषण लाळगे श्रीयुत विठ्ठलराव ह्यांचं नेतृत्वामध्ये भगवंताला 650 ग्रामचं एक सोन्याचं किरीट धारण होलं. 2010 ईस्वीमध्ये ह्यांचंच एक नेतृत्वामध्ये श्रीयुत लाळगे जयरामराव त्यांचं नेतृत्वामध्ये समाजभूषण श्रीयुत अंचळकर शंकरराव, श्रीयुत अशोक नाजरे, रमेश नाजरे, विठ्ठलराव आमचं समाजभूषण श्रीयुत विठ्ठलराव लाळगे ह्यांचं नेतृत्वामध्ये हे काय आम्ही तर आज कल्याण मंडपमध्ये बसून आमचं कार्यकारी समितीचं मीटिंग करावं लागलं हवं. हे एक भव्य कट्टड समाजाला हे 2010 ईस्वीमध्ये बांधून समाजाला अर्पण होलं. बंधुजन तव्वात नबी समाजाचं हरी एक काम बी येळगे व्हावं लागलं. हे विठ्ठल रुक्मिणी कन्व्हेन्शन हॉलतनं आमचं समाजामध्ये हर वर्षी चालत्याले हर एक उत्सवला स्कॉलरशिपला आणि दुसरं वेतनला द्याला अधिकून 20 लाख रुपये हे छत्रातनं आमच्या समाजाला अनुदान येते. बंधुजन असंच एक सुमारे 100 जणांनी मासाशन बी देत आहोत. बंधुजन 1916 मध्ये आमचं समाजाचं हिरिय समाजाचं आर्थिक बेळवणगे व्हावं, शैक्षणिक बेळवणगे व्हावं बोलते हितदृष्टीतनं 1916 मध्ये भावसार क्षत्रिय कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन करले. तेव्हाच मी आमच्या समाजाला कुणाला आवश्यकता आहे त्याचं समजासे बी आर्थिक सहाय दिले. आज आमचा भावसार क्षत्रिय कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्वंत कट्टडमध्ये हर वर्षी कनिष्ठ 16 करोड रुपयाचं देणं घेण्याचं ट्रान्झॅक्शन चालतंय. बंधुजन आज आमचा भावसार क्षत्रिय कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जॉईंट लोन 1 लाख रुपये देतावं, मॉर्टगेज लोन 25 लाख रुपये लगून 10% कट इंटरेस्टचा प्रकार त्यासनी आम्ही देत आहोत. असंच नगदार साल बी आहे. बंधुजन असंच आमचा भावसार क्षत्रिय पदवीधर संघा 1978 मध्ये आमचा भावसार क्षत्रिय मंडळीचं गौरव कार्यदर्शी होऊन काम करलेले बोलतं दिवंगत श्रीयुत कृष्णमूर्तीराव अंचळकर ह्यांचं नेतृत्वामध्ये पदवीधर संघा स्थापन होलं. पदवीधर संघा स्थापन होणं आमचा समाजमध्ये हर विद्यार्थिनीचं शैक्षणिक वाने त्यांनी सोमवारी त्यांनी समजा मार्गदर्शन करले. हर वर्षी त्यासनी विद्यार्थी वेतन दिले आणि कोण डिग्री करल्यात IT पास केल्यात त्याचे समजासनी सोमवारचं विद्याभ्यासला समजा बी त्यांनी उत्तेजन दिले, मार्गदर्शन करले. आणि असंच आमचं काम करता करता आमचं भावसार क्षत्रिय महिला संघ महिला मंडळीचं समाज आज एवढं मस्त कार्यक्रम करते. आज आम्ही काय इथं काल एक धारवाडचं महिला भावसार क्षत्रिय महिला संघाचं त्यांचं एक कार्यक्रम इथं दाखवून घातले. आम्हाला देखून लई संतोष लागलं तसलं. आणि मी काय जास्ती बोलायचं ना आमचा समाज असते त्याच्याने मस्त इथं आमचं समाजमध्ये ते एक महिला संघाचं कामं चालते. बंधुजन ह्याच्यामध्ये आमचं समाजाचं दुसरं अंगसंस्थे बोलत भावसार क्षत्रिय महिला मंडळ नंतर श्रीनिवास कल्याण भावसार क्षत्रिय
श्रीनिवास कल्याण समिती हाय 2 वर्षाला एकदा हेच एक छत्तरमध्ये आमचं श्रीनिवास कल्याणा अति विजृंभणात नाही तर भगवंताचं इथं लई थोरलं भगवंताचं एक मूर्ती ठेवून सुमार एक 15 जण ब्राह्मणांच्या हातात भैर एक लई थोरलं याग करून श्रीनिवास कल्याणाचं कार्यक्रम चालतंय ते त्याच्यामध्ये सुमार एक 2-2.5 हजार लोक कार्यक्रम भागवायचे मिळतात आणि भगवंत हानी समाज बंधू आमचं मंडळीत नव्हे रामोत्सवचा कार्यक्रम चालतंय 10 दिवसचा कार्यक्रम चालतंय एकादशी प्रथम एकादशीचं पांडुरंग स्वामी देवस्थानामध्ये विशेष फुलाचा अलंकार करून सुमार 8 ते 10 हजार लोक भगवंताचं दर्शनला येतात त्याच्यानंतर आमचं श्रावण मासमध्ये त्याला कृष्ण जन्माष्टमी सुमार 2-3 हजार लोक आमचा समाजाचं लोक भागवती येतात आणि एक धनुर्मासमध्ये त्याला काय एक धनुर्मासमध्ये 1 महिन्याचा काल आमचं पांडुरंग स्वामीचं देवस्थानमध्ये भजना मंडळीचं एक नेतृत्वमध्ये आणि मंडळीचं एक नेतृत्वमध्ये अखंड 1 महिना सकाळीच भगवंताला काकडा आरती त्याच्यानंतर भागवत पारायण करून काय एक जानेवारी 14 तारखेतही ते रोजी दिंडी समेत मैसूरनं श्रीरंगपट्टणाला पादयात्रा करता जाते भगवंत बंधूजन असंच आमचा भावसार क्षत्रिय टैलरिंग संघ आहे टैलरिंग संघमध्ये सुमार एक 25 वर्षातनं आमचं समाज टैलरिंग वर्तकासने अगत्यपणे सहाय धनसहाय आणि मेडिकल सहाय त्याचं जे चालते आणि असंच सुमार एक 8 वर्षाचं पहिले आमचं जिल्हा भावसार क्षत्रिय टैलरिंग संघा बोलून आमचं श्रीत PJ चंद्रशेखर ह्यांनी स्थापने करून समाजला हर एक गव्हर्नमेंटनं मिळतेले सहाय समजवी त्यांनी दिंगालत्यात आणि कोविडमध्ये आमचा समाज आणि हे काय चंद्रशेखर त्यांनी बांधलेलं एक टैलरिंग संघाचं हाय ततंजे सुमार एक 500 दवसा धान्याचं किट आमचं समाजला वितरण होलं बंधूजन आता नवीन वाने आम्ही आता समजावे कार्मिक इलाख्यातनं एक समजा स्मार्ट कार्ड दिंगायला लागला त्याच्यामध्ये समाज आणि आमचं चंद्रशेखरचं योगदान लय महत्व आणि असंच आमचं भावसार क्षत्रिय मंडळीचं नेतृत्वामध्ये BBIB काम करता ते BB भावसार विजन इंडिया हे आमचं समाजमध्ये समाजवाल्यासनी घेण त्यांनी सेपरेट करीना समाज अंगसंस्थेचे अध्यक्ष सेक्रेटरी आणि थोरतोले समाज बंधू संस्थे घेण आमचं समाज मैसूर समाजमध्ये गुरुवंदना कार्यक्रम करतात डॉक्टर्स डे करतात डॉक्टर्स डे मध्ये डॉक्टर आमचं समाजमध्ये आहे त्यासने एक सन्मान समारंभ करतात आणि पोलीस इलाख्यामध्ये आहे त्यासने शिक्षकासने ते रोज त्यासने ओळडून ठरलं एक कार्यक्रम करून समाजाला एक त्यासनी काय त्यांच्याकडनं मिळू शकतं ते समज बी आम्हाला फला समज देत्या त्यांनी असं आमचं मैसूरचं सुमार संघ संस्था एक चामुंडेश्वरी योग संघ त्याच्यामध्ये चामुंडेश्वरी योग संघ आमचं मैसूरमध्ये 12 संघ संघटन आहे 12 संघटनमध्ये आषाढमध्ये येत्याला श्री चामुंडेश्वरी देवीचं जन्मोत्सवचं दिवस देवीचं प्रतिष्ठापन पूजा सुमार एक 4 ते 5 रोजचं कार्यक्रम करतात अति विजृंभणातनं विजृंभण मैसूरमध्ये केवढं चामुंडेश्वरी देवीचं पूजा करतात की त्याच्यामध्ये आमचा समाजवाले चालत्याला एक चामुंडेश्वरीचं प्रतिष्ठापन पूजा अति विशिष्ट ह्याच्यामध्ये सुमार आमचं 12 संघमध्ये कनिष्ठ एक 7-8 हजार लोक त्याच्यामध्ये संमेलन आमचा समाजाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे चालवून देतात बंधूजन असं आम्ही काय एक मैसूरचा समाज काय तर आम्ही इथे एकत्र होऊन सुमार आमचा समाज एवढा थोरला राहत रे 15-16 हजार लोक आमचा मैसूर नगरमध्ये वासी राहत रे समाज एक समाजमध्ये कोण काय करत रे समाजाचं नेतृत्वामध्ये समजवे काम करायला ईश्वर त्यात आणि आम्ही समजाकडे वे असंच आम्ही आमचा समाज राहावं बदल आमचा भावसार क्षत्रिय मंडळी मैसूरचं तुम्हाला निवेदन करतो बंधूजन काय आज इथं आमचं कर्नाटक राज्याचं कार्यकारी समितीमध्ये
आम्ही तुम्ही समजा बसून हे काय ठराव केवढं काय इथं मैसूरला आमचं कर्नाटक राज्याला केंद्र कचेरी यावं बल त्याला विचारमध्ये आम्ही समजा करलाव आणि जनजागृती ह्याच्यामध्ये आमचं वडील काय मार्गदर्शन करल्यात हे समजा बी आम्ही चाचू तप्पदे आम्ही समजा बी ते फॉलोअप करूता समाज सोमवार याला आम्ही समजा एकत्र होऊन दृढ संकल्प करून आम्ही समजावे हे कार्यामध्ये आम्ही समजा एकत्र होऊन दे का तुम्ही आम्ही तुम्हाला आम्ही बोलता माझं आज इथं 2 गोष्ट करायला अवकाश दिलेले कार्यकारी समितीला मी धन्यवाद बोलता मी तुम्हाला समजा नमस्कार करतो नमस्कार ಎಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಂಪುರೆ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂಬೇಕರ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ AIBKM ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರದಲ್ಲಿ AIBKMನ ಝೋನಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ನುಡಿಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಊಟದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ. The vote of thanks will be now proposed by Shri Sudarshan Ambekar, Organizing Secretary of All India Bhavsara Kshatriya Mahasabha. Sudarshan Ambekar sir, I owe the stage to you. ಲಾವಣೆ ಸನ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ NV ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಪಿಸ್ಸೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಜವಳ್ಕರ್, ಸಮಾಜ್ ಭೂಷಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಜವಳ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಅವರ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ವಧುವರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು AIBKಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು AIBK ಆಫೀಸು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಭಾವಸಾರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ 600 ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಧುವರರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಮಿಲನ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಐಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ್ ಭವನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ವಧುವರದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ಹುಬ್ಳಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ದು ಭಾವಸಾರದ್ದು ಇದು ವಧುವರದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಮಿಲನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಧುವರಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದಯಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕಪಟ್ಕರ್ ಸರ್. ಸಿಧು ಮಲತ್ಕರ್ ಸರ್. ಕಪಟ್ಕರ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸಿಧು ಮಲತ್ಕರ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಆತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಗ್ರಹಣದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿಧು ಮಲತ್ಕರ್ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. SG ಮಧುಕರ್ ಸೂತ್ರವೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರಿ ಸರ್. ಸನ್ಮಾನದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಮಧುಕರ್ ಸೂತ್ರವೆ ಸರ್, ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಮಧುಕರ್ ಸೂತ್ರವೆ ಸರ್. ಜಯವಂತರಾವ್ ಪತಂಗಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೇಲ್ಕರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಮಹಾದೇವರ ಅವರನ್ನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಂಡಾಳೆ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಂಡಾಳೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನೇ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತಂಗಿ ಅವರು ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫೋರಮ್, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫೋರಮ್ನ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ AIBK ಮಹಾಸಭಾದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ AIBK ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫೋರಮ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತಂಗ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ AIBK ಮಹಾಸಭಾದ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಫೋರಮಿಂದ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕು.
ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಕುಲಕಸುಬುದಾರರು, ನಮಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ABK ಮಹಾಸಭಾದ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಲಾಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ABK ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 9 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 12,000 ಮಿಷಿನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ನು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲಾಲೆ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಸಮಾಜದವರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೂ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡು, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡು, ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಹಾಯಸ್ಥ ಕಾರ್ಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈಗ 15 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾಲಾವಕಾಶದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಒತ್ತು ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದೆರಡು ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ABK ಮಹಾಸಭಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ದೀಪಕ್ ಪುಟಾಣಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ದೀಪಕ್ ಪುಟಾಣಿ, ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಫೋರಮ್ನ ದೀಪಕ್ ಪುಟಾಣಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು.